communication, like why do we need communication, why is it important and all. So previously also we have in written communication, we have introduced to these topics like what is the introduction of communication, types of communication. Again, there are similar topics in this. So we'll be discussing all this. So it will be like revising. Okay. So today we'll be learning about communications at various places, like how do we communicate when we go to bank, or how do we communicate when we want to book a railway ticket. Okay, so like this, there are many different places. Or if you want to go to airport, so how do you want to communicate? So if you have a doubts, how do you call to an Indigo or some SpiceJet Airlines, and how to talk to them. So English at different places. So today we are learning about English at different places. Okay. So I'll be sharing my screen now. Communication skills and English at various places. This is our today's topic. And mainly we are focusing on communication. Okay. So generally, what is a communication? Can anybody answer to this? We have already discussed what is a communication, like why do we need it. I think in some second in my third class I've discussed about this, about communication, if you remember. I know you people are listening and you're just leaving after the class. No, if it is like that, it is waste for our and for you as well. It will be a time waste. If you can please remember everything, or if you can please start writing a running notes, or even if you when you are you have a free time, or when you go home, if you just recollect and write your own notes, this won't be a problem. Okay, so communication ante enti? So communication ante ఇప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకునే దాన్ని కమ్యూనికేషన్ అంటాం, తెలుగులో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే. సో జనరల్ గా ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏం చేస్తారు, ఒకరు ఇంకొకరితో మాట్లాడతారు, ఇంకొకరితో మాట్లాడతారు. సో ఇద్దరు మనుషులు కాన్వర్సేషన్ ని, సో ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు కదా. సో ఈ ఇద్దరు మనుషుల కాన్వర్సేషన్ ఆర్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ జస్ట్ కాల్డ్ కమ్యూనికేషన్, అండ్ ఇట్స్ ఎ సింపుల్ ఫార్మ్. ఓకే, సో sharing of information, okay, it can be two people or more, it can be 100 people or it can be just two people. ఇద్దరితో అయినా సరే లేదా ఒక 100 people తో మనం మాట్లాడుతున్నా సరే, it's called as communication because we are sharing information between each other, right? Okay, so basically communication has derived from a Latin word, okay, that means communicare, which means to share. Okay, so the name itself means to share. Okay, so remember that it is derived from a Latin word, okay, communicare, which means to share. You don't need to remember all this, but you have to remember the word to share. Okay, so whenever someone asks you what's communication, you can just remember this word to share. Okay, sharing of information between each other, right? Now, how does this communication process work? Okay, so now we have communication process in the sense we have few elements in this, in which we will learn about this. So there are majorly 7 elements of communication. Like first, a sender, that is, for example, ikkada example ga iddarni teeskundam. Okay, sender, okay, ante nenu sender అనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు రిసీవర్ అనుకోండి. ఓకే, సో నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తున్నాను కదా. సో ఇన్ టర్న్ మీరు కూడా నాకు రిప్లై ఇస్తున్నా, చాట్ బాక్స్ లో రిప్లై ఇస్తున్నా, లేక మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడుతున్నా కూడా, యు ఆర్ రిప్లైయింగ్ టు మీ. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ సెండింగ్ బ్యాక్ అ మెసేజ్, లైక్ అ ఫీడ్బ్యాక్, like, right? So ఈ ప్రాసెస్ అనేది it's a 7-step process, so which we will learn now. Okay, it's a dynamic process that begins with the conceptualization of ideas by the sender.
సో యాజ్ ఐ సెడ్ సెండర్ మెసేజ్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు త్రూ అ ఛానల్ అంటే ఇప్పుడు మనం దేని ద్వారా మెసేజ్ పంపిస్తున్నామని అర్థం. ఓకే, మెసేజ్ అంటే లిటరలీ టెక్స్టింగ్ మెసేజ్ కాదు, ఈవెన్ మనం మాట్లాడుతున్నది కూడా వీఆర్ షేరింగ్ సంథింగ్. నో, ఐఎమ్ షేరింగ్ సంథింగ్ విత్ యూ. ఓకే, సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్, రైట్. సో నేను మీకు చెప్పిన 7-step ప్రాసెస్ ఇదే: సెండర్, ఎన్కోడింగ్, మెసేజ్, ఛానల్, రిసీవర్ అండ్ డీకోడింగ్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, సో సెండర్ అంటే నేను. ఓకే, నేను సెండర్. ఓకే, సో నేను మీతో ఏం మాట్లాడాలో అనేది ఎన్కోడ్ చేస్తాను. అంటే ఐ విల్ థింక్ వాట్ సింబల్స్ షుడ్ ఐ యూజ్, వాట్ వర్డ్స్ షుడ్ ఐ యూజ్, what the information should be passed through you. Okay, so I will encode the message and I will send you through a proper channel. So channel ఇప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? ఇంటర్నెట్ కదా, ఫోన్, జూమ్ కాల్. సో ఈ జూమ్ ఛానల్ ద్వారా నేను మీతో మాట్లాడగలుగుతున్నాను. అండ్ రిసీవర్స్ అంటే మీరు. ఓకే, మీరందరూ నేను చెప్పింది రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. వెన్ ఐ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, యూ విల్ డీకోడ్ అండ్ అగైన్ యూ సెండ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ టు మీ. రైట్, ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ మీరు నాకు రిప్లై ఇవ్వటం. ఓకే, సో ఇది నేను బేసిక్ గా జనరల్ గా చెప్పాను. నౌ విల్ గో ఇన్ టు డీపర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో సెండర్. సో ఫస్ట్ విల్ సెండర్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో సెండర్ ఆర్ ద కమ్యూనికేటర్ అంటే ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాకింగ్ ఇస్ డూయింగ్ బై మీ. సో ఐ am the communicator here. Okay, so I will initiate the conversation. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఎన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ అడిగినా చాలా మంది రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. బట్ ఐ am the one who is initiating the conversation కదా, అంటే నేనే కదా క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను. సో నేను ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి, నేను మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పంపుతున్నాను కాబట్టి, సో ఐ am the sender. ఓకే, సో ఒక ఐడియాని నేను మీకు కన్వే చేయాలనుకుంటున్నాను, లేదా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేను కన్వే చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మీ. సో నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ నేను మీకు పంపిస్తున్నాను ఒక ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో సెకండ్ వన్, ఎన్కోడింగ్. సో హియర్ ద సెండర్, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ, begins with the encoding process where it uses certain words or non-verbal methods such as symbols, signs, body gestures, etc. నేను మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సమ్ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ కానీ, బాడీ జెస్చర్స్ కానీ, నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఐ విల్ బి యూజింగ్ ఇట్, రైట్? సో దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఎన్కోడింగ్. ది సింబల్స్, the information and the knowledge, skills, perception, background, everything comes under encoding. It has a great impact on the success of the message. If మీ అందరికి అర్థమైందంటే, so I did encoding in a correct way. సో నేను మీకు ఒక సెండర్ అంటే నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలంటే, ఏదైనా మాట్లాడాలన్నా సరే ఫస్ట్ నేను ఆలోచిస్తాను కదా. ఒక క్లాస్ ముందు ఒక 10 to 15 minutes ఐ విల్ బి reading what I am going to tell. So I am encoding the message here. Okay, so what's the message in this? Once the encoding is finished, అంటే నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఎలా చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది ఫినిష్ అయిపోతే, the sender gets the message that he intends to convey. So I'll be preparing a message. For example, if PPT undi, right? So the message can be written, oral, symbolic, or non-verbal, such as body gestures, silence, size, everything comes under. So message anedi, it can be in a written format. Manam text cheskuntam kada, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, ivanni messages written lo unna, written form lo undevi. Oral ante ippudu nenu meeto maatladutunnanu kada, oral ga ante noti dwara, రైట్? సింబాలిక్ అంటే మనం జెస్చర్స్ అంటే సింబల్స్ యూస్ చేస్తూ, ఆర్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే బాడీ జెస్చర్స్, నా హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, నా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీథింగ్ కన్వేస్ అండర్ ద మెసేజ్. ఓకే, సో మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, మెసేజ్ అనేది ఓన్లీ రిటర్నే కాదు, ఓరల్ అయినా, సింబాలిక్ అయినా, నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అయినా ఏదైనా మెసేజ్ లోకి వస్తుంది. బికాస్ వీఆర్ sharing some information, that is a message, right? And now, through which channel are we sharing the information? Okay,
సో ది సెండర్ ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఒక మీడియం చూస్ చేసుకుంటారు, ఒక ఛానల్ ఎంచుకుంటారు. ఓకే, సో మనం ఏం ఎంచుకున్నాం, జూమ్ అనే ఛానల్ ఎంచుకున్నాం కదా. ఇంటర్నెట్ అదే ఫోన్స్ లో జూమ్ అనే ఛానల్ ఎంచుకొని దాని ద్వారా మనం మాట్లాడుతున్నాం, రైట్. సో ఇక్కడ నేను మాట్లాడుతున్నది మీకు కూడా ఎఫెక్టివ్ గా అర్థం అవడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ జూమ్. ఆల్సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ పార్టిసిపెంట్స్, that is why we are using the channel of Zoom. Okay, so here if you want to just read this communication channel, so the sender chooses the medium through which he wants to convey. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు, సో సెండర్ ఎవరైతే మీకు, ఇట్ కెన్ బి ఈమెయిల్ అనుకోండి. సో ఈమెయిల్ ద్వారా, ఈమెయిల్ అనేది ఒక ఛానల్, రైట్, జీమెయిల్ అనేది ఒక ఛానల్. సో మనం ఇప్పుడు గూగుల్ మీట్ ఆర్ జూమ్ కాల్స్ లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఛానల్. ఓకే, సో ఓరల్ అనేది వర్చువల్ గా మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం. సో ఆజ్ ఇస్ అ వర్చువల్ ఛానల్. ఓరల్ అనేది జస్ట్ ఇద్దరు ముగ్గురు లేదా ఒక 100 పీపుల్ తో మన నోటి ద్వారా మాట్లాడేది ఓరల్ అంటాం. వర్చువల్ అంటే ఇలాగా మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం కనెక్ట్ అవుతూ మాట్లాడుకునే దాన్ని వర్చువల్ అంటాం. రిటర్న్ అంటే something which is in a written form. It can be an email, be a letter, or it can be something in a written form. Understood? Or the sound, gesture. So these are all commonly used communication mediums, right? So after the channel, what do we have? So a channel ద్వారా నేను మీకు జూమ్ కాల్ ద్వారా నేను మీకు పంపిస్తున్నాను some information, and you guys are the receivers. ఈ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే అన్నారో మీ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు మీరందరూ రిసీవర్స్ అన్నమాట. సో మీరందరూ నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకోవాలి. The receiver is the person for whom the message is intended or targeted. He tries to comprehend it in its best possible manner, such as communication objective is attained. So if you just see here, the receiver పని ఏంటి, సెండర్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పంపిస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాను, you should be understanding, right? నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో మీరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని అర్థం చేసుకోవాలి. Understood? So the degree to which the receiver decodes the message depends on his knowledge of the subject matter, experience, trust, and relationship with the sender. So here, the రిసీవర్ మళ్ళీ అంటే రిసీవర్స్ అంటే మీరు నాకు రిప్లై ఇస్తున్నారా, నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి రెస్పాండ్ అవుతున్నారా అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది అంటే మీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మీద, అండ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ ద రిలేషన్షిప్ ఆర్ ద ట్రస్ట్ విత్ మీ. ఓకే, విత్ ద సెండర్. విత్ మీ అంటే ఇక్కడ సెండర్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ఎక్స్పీరియన్స్, you already have some 10 to 15 days of experience, right, with us. You have been interacting with us for the second batch, second phase. So I think you have a little bit relation with us. So whenever I ask questions, you need to respond. So that is a feedback. Meeru respond avadam anedi feedback anamata. Decode chesi feedback istunaru. Okay, so receivers ante meeru. Now decoding ante enti, so encoding ante నేను చేసేది, decoding ante receivers చేసేది అంటే మీరు. Here the receiver interprets the sender's message and tries to understand in its best possible manner. For example, నేను మీకు ఒక ఈమెయిల్ పంపించాను అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు, దాన్ని చదువుతారు. ఓకే, రిసీవర్స్, మీరందరూ రిసీవర్స్. నేను మీకు ఒక ఈమెయిల్ పంపితే మీరు దాన్ని చదువుతారు, చదివి మళ్ళీ దాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ మనం చదివి ఏం రాశారు ఈమెయిల్లో, మనం ఏం పంపించాలి అనేది మనం డీకోడ్ చేస్తాం కదా. సో ఈ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎప్పుడు అవుతుందంటే, కమ్యూనికేషన్ బాగా అయిందని ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే, నేను మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసినప్పుడు, ఏదైనా అడిగినప్పుడు మీరు రిప్లై బ్యాక్ ఇచ్చారనుకోండి నాకు, సారీ, వెన్ యూ రిప్లై టు మీ or when you respond to me, that is a good communication, effective communication, because the both sender and the receiver are talking here, right? They're responding to each other. So for, like I said, email పంపించాను అనుకోండి, మీరు ఆ ఈమెయిల్ ని చదివి అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా పంపిస్తారు, రైట్? సో డీకోడింగ్ అంటే చదివి అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ ఏం పంపించాలనేది ఆలోచించడం. సింపుల్ ఫామ్ లో చెప్పాలి అంటే,
Next, feedback. So feedback is a final step of the process that ensures the receiver has received the message. So feedback అంటే ఏంటంటే రిసీవర్ దగ్గర మెసేజ్ వెళ్ళిందని మనకు సెండర్కి ఎలా తెలుస్తుందంటే మీరు ఒక మెసేజ్ పెడితే నేను దాన్ని చూసి ఓకే వీళ్ళకి అర్థమైంది నేనేం చెప్తున్నాను, ఓకే నేను అడిగిన దానికి వీళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అని నాకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, రైట్? సో అలాగే మెయిల్ చేసినా కూడా, నేను మీకు ఏదైనా మెయిల్ చేసినా ఏదైనా మెసేజ్ చేసినా, you are replying it back, you are decoding, you are understanding the message and you are decoding and you are replying to me. So that is a form of feedback. Understood? So it can be verbal or non-verbal, but feedback should be there. Okay, who is it? Types of communication. Okay, so we have here, they have classified into 4 types. One is formal and informal, another one is oral and written, another one is internal and external, fourth one is verbal and non-verbal communication. Okay, so please take a screenshots of this. If you're not writing, I know many of you are not maintaining your running notes. If you please can't maintain your running notes, please start at least taking screenshots and save it for your future use. Whenever you get doubt in this topic, మీకు ఈ టాపిక్స్ లో ఎప్పుడైనా డౌట్స్ వస్తే మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని ఉంచితే మీరు అట్లీస్ట్ ఓకే ఇది కదా మనం నేర్చుకున్నాం ఇది కదా అని మీకు అర్థం అవుతుంది. సో ప్లీజ్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్. స్క్రీన్ షాట్స్ అనేది మీరు తీసుకోండి. నోట్స్ ఎలాగా మీరు రాయట్లేదు, అట్లీస్ట్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, ఎస్. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఫార్మల్ వర్సెస్ ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. ఫార్మల్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఏంటి మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలి, చాలా సింపుల్ గా అర్థం అవ్వాలంటే, ఇప్పుడు మీ ప్రిన్సిపల్ తో ఒకలా మాట్లాడతారు, మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీరు ఒకలా మాట్లాడతారు కదా. సో ప్రిన్సిపల్ తో వచ్చేటప్పటికి గుడ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం, యూనో స్ట్రేట్ గా నించొని మాట్లాడతాం. అదే ఇన్ఫార్మల్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎలా మాట్లాడతాం, అరే యూనో ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతాం కదా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి. సో మనం క్లోజ్ గా ఉన్న వాళ్ళతో, ఇట్ కెన్ బి ఫ్రెండ్స్, ఇట్ కెన్ బి రిలేటివ్స్, ఇట్ కెన్ బి పేరెంట్స్. సో ఇలా క్లోజ్ రిలేషన్ తో ఉన్న వాళ్ళతో మనం ఏంటి సర్టెన్ రూల్స్ అవి మనం ఫాలో అవ్వం. ఇట్స్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ లైక్ హౌ వి షుడ్ టాక్, రైట్? సో ఈ ఫ్రెండ్స్ తో, ఫ్యామిలీతో, వీళ్ళందరితో మాట్లాడే కమ్యూనికేషన్ ని ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం. బట్ హైయర్ అథారిటీస్ ఆర్ యువర్ టీచర్స్, యువర్ ప్రిన్సిపల్స్, సమ్వన్ హూ విజిట్స్ యువర్ స్కూల్, సో వీళ్ళందరితో మీరు ఎలా మాట్లాడతారు, డిగ్నిఫైడ్ గా, గుడ్ లాంగ్వేజ్, డీసెంట్ గా మాట్లాడతారు కదా. సో దట్ ఈస్ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. ఇన్ఫార్మల్ అంటే మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తో గానీ, పేరెంట్స్ తో గానీ, రిలేటివ్స్, కజిన్స్, వీళ్ళందరితో మాట్లాడేదాన్ని ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం. హైయర్ అఫీషియల్స్ తో మాట్లాడేదాన్ని మనం ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం. అండర్స్టూడ్? సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్? So formal, it's a task oriented, okay, and informal, it's a people oriented. So formal communication వచ్చేటప్పటికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఈమెయిల్ పంపించాలనుకోండి, ఇట్స్ a task oriented, రైట్? అదే ఇన్ఫార్మల్ అంటే పీపుల్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటది. ఇప్పుడు మీ కజిన్స్, మీ రిలేటివ్స్, మీ పేరెంట్స్, వీళ్ళందరూ ఇన్ఫార్మల్ కింద వస్తారు. ఓకే, సో సెకండ్ వన్, ఇట్ కన్సిస్ట్ మెయిన్లీ ఆఫ్ వర్క్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్. సో లైక్ ఐ సెడ్, మీరు జాబ్ చేస్తున్నా లేదా మీరు చదువుకుంటున్నప్పటికీ మీ టీచర్స్ తో, మీ హైయర్ అథారిటీస్ తో మీరు ఇట్ రిలేటెడ్ టు ద వర్క్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జాబ్ చేసేటప్పటికి ఫార్మల్ జాబ్స్ లో మనం ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే అది ఇట్స్ ఆల్ వర్క్ బేస్డ్ అనేటప్పటికి మనం ఆబ్వియస్లీ ఫార్మల్ గా, డిగ్నిఫైడ్ గా ఉంటాం. ఇన్ఫార్మల్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ మే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ రిలేటెడ్ యాజ్ వెల్ as సోషల్ మెసేజెస్. So informal it may consist of work related. కొన్ని సమయాల్లో వర్క్ రిలేటెడ్ ఉంటది, as well as social messages like WhatsApp, Instagram, Facebook, right? So third one, it is orderly and systematic as regards direction of flow. It is erratic and unsystematic as regards direction of flow. Okay, so
ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది, వెరాజ్ ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ లో ఇలాగే మనం మాట్లాడాలి, ఈ వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి, ఇలా మనం డ్రెస్అప్ అవ్వాలి అని అస్సలు ఉండదు కదా ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చేటప్పటికి. ఎందుకంటే మన ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడినప్పుడు మనం ఒక ఫార్మాట్ లో మాట్లాడతామా, అదే ప్రిన్సిపల్ తో మాట్లాడినప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ ప్రిన్సిపల్, ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ విత్ యూ అని ఒక ఆర్డర్ గా, ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్ లో మనం మాట్లాడతాం. ఫ్రెండ్స్ తో గుడ్ మార్నింగ్ అవన్నీ చెప్పం కదా, we doesn't follow any order, right? The fourth one, it serves organizational needs. Okay, here it serves not only organizational needs but also social needs. So organizational needs ante ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక కంపెనీలో, ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఓన్లీ ఆర్గనైజేషనల్ నీడ్స్ మాత్రమే తీరుస్తుంది. అదే ఇన్ఫార్మల్ అంటే సోషల్ నీడ్స్ కూడా తీరుస్తుంది. అంటే లైక్ ఐ సెడ్, యూ కెన్ talk informally in your social networking sites or with the people around you who are close to you, right? Okay, so that is about formal and informal communication. Now we are moving into oral and written communication. So oral ante indake meeku cheppanu. So after this I'll be asking you, after these 4 types I'll be asking you, if you have any doubts please raise at that time. సో ఓరల్ అంటే ఏంటో ఇందాకే చెప్పాను. సో నోటి ద్వారా మాట్లాడిన దాన్ని ఓరల్ అంటాం. రిటర్న్ అంటే చేతితో రాసేదాన్ని, ఓకే, రిటర్న్ అంటాం. సో విల్ లెర్న్ ది డిఫరెన్సెస్. ఓకే, నౌ ఓరల్ ఇన్వాల్వ్స్ టాకింగ్ అండ్ లిజనింగ్. ఓరల్ అంటే ఏంటి, మనం మాట్లాడేదాన్ని ఇంకా మనం విని మళ్ళీ మాట్లాడేదాన్ని ఓరల్ అంటాం. రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అంటే రైటింగ్ రీడింగ్ వస్తుంది, మనం చదివి రాసేదాన్ని. ఓకే, సో ఓరల్ అనేది జనరల్ గా ఇన్ఫార్మల్ గా ఉంటది. ఓకే, అంటే మనం ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం నార్మల్ గా క్యాజువల్ గా మాట్లాడతాం కదా, సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ఫార్మల్ బేసిక్లీ. at times it is informal, but at times when you're giving seminars or when you're doing some projects, okay, అప్పుడు మనం ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ యూస్ చేస్తాం ఓరల్ లో, కానీ జనరల్ గా మనం ఇన్ఫార్మల్ లోనే మాట్లాడతాం కదా. అదే రిటర్న్ ఫామ్ వచ్చేటప్పటికి, రాస్తున్నప్పటికి మనం ఆబ్వియస్లీ ఫార్మల్ గానే లెటర్ రాస్తున్నా గానీ, ఈమెయిల్ రాస్తున్నా, ఆర్ సమ్ ఎస్సేస్, సమ్ కాంపోజిషన్, ఏదైనా మనం ఫార్మల్ లోనే రాస్తాం. అండ్ మనం ఇన్ఫార్మల్ మాక్సిమం రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ లో యూజ్ చేయం, until and unless it is a personal letter you're writing someone close, close parent or relative. ఓకే, సో ఓరల్ లో ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడాను అనుకోండి, నేను అడగగానే మీరు రెస్పాండ్ అవుతారు. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా వెంటనే క్విక్ గా వస్తుంది. కానీ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అనుకోండి, మనం మెయిల్ చేసిన మెయిల్ మళ్ళీ మనకి తిరిగి ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు, లెటర్ పంపిన ఆ లెటర్ మళ్ళీ తిరిగి ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు. సో ఏంటంటే రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ లో ప్రాసెస్, ఫీడ్బ్యాక్ ప్రాసెస్ అనేది లేట్ గా ఉంటది, డిలే. ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది వెరీ క్విక్ అండ్ ఇన్స్టాంటేనియస్. ఓకే, ఇన్స్టెంట్ గా మనకి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది. Likewise, it's flexible and faster, and written communication is very slow and elaborate. సో ఓరల్ ఏంటి, ఫాస్ట్ గా మనకి మెసేజ్ వెళ్తుంది, అండ్ వీ కెన్ ఎంతైనా మనం మాట్లాడినా అది చిన్నగానే కనిపిస్తుంది. కానీ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చినప్పటికి చాలా స్లోగా ఉంటది ప్రాసెస్. ఎందుకంటే నేను మీకు మెయిల్ పెట్టాను అనుకోండి, మళ్ళీ మీరు నాకు మెయిల్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ మే టేక్ టైమ్, వెంటనే అనేది అవ్వదు. అండ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ లో వీ కెన్ ఇలాబరేట్ థింగ్స్, మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తూ రాసుకుంటూ ఉండొచ్చు, రైట్? ఆల్సో ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది రికార్డ్ ఉండదు. ఓకే, నేను మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, it cannot be recorded, like no permanent record, because it is not on the paper until and unless these Zoom calls are recording. But before it there is no option like this. Okay, and written communication అనుకోండి, everything can be stored. ఓకే, ఏదైనా మనం దాచుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, మీ డాడీ మీకు ఒక ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు అనుకోండి, మీ ఫాదర్ ఆర్ యువర్ మదర్, నోటితో చెప్తే అది చల్లదు కదా, వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఆ పేపర్స్ మీకు ఇస్తేనే మీకు అది మీ చేతిలోకి వచ్చినట్టు అవుతుంది. సో రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ దట్ పవర్. నోటితో చెప్తే అది అలాంటివి చెల్లవు.
or when you want to file some complaint against someone, it should be on a written paper. Note the chepte avadu. You should file a complaint on a paper, FIR, right? So written communication anedi, it can be recorded permanently. అవి మనం ఎప్పటికైనా మనం దాచుకోవచ్చు, ఉంచుకోవచ్చు, అవి ఎప్పటికీ పోదు, రైట్? ఓరల్ ఏంటంటే మనం పెద్ద పెద్ద మెసేజెస్ పెద్ద పెద్దగా మాట్లాడడానికి యూజ్ అవ్వదు. అదే రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అనుకోండి, ఎంత మెసేజ్ అయినా మనం టైప్ చేయొచ్చు లేదా రాయొచ్చు కదా. ఆల్సో ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ ఏంటంటే ఎకనామికల్, రైట్? మనం ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడడానికి మనకు డబ్బులు ఏమైనా ఖర్చు అవుతుందా? ఆబ్వియస్లీ అవ్వదు. మన ఎనర్జీ ఖర్చు అవుతుంది కానీ డబ్బులు ఖర్చు అవ్వదు. అది రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ స్టేబుల్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఆన్ పేపర్స్, మనం పేపర్స్ కొనుక్కోవాలి, పెన్ కొనుక్కోవాలి, ఇంక్ అవన్నీ వాడతాం. బట్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్, ఇట్ డస్ నాట్ గో ఎనీవేర్. So the last one, face-to-face conferences, groups, meeting, telephones are examples. Okay, so oral లో ఏంటంటే ఫేస్ టు ఫేస్ కాన్వర్సేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే నేను మీతో మీ ఫ్రెండ్స్ మీరు మాట్లాడుకుంటున్నా, అది ఫేస్ టు ఫేస్ అవుతుంది. ఆర్ యూ కెన్ వెన్ యూర్ టాకింగ్ ఇన్ టెలిఫోన్స్, ఆర్ వెన్ యూర్ ఇన్ మీటింగ్స్, ఆర్ వెన్ యూర్ ఇన్ సెమినార్స్, ఇవన్నీ ఓరల్ లోకి వస్తాయి. రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? లెటర్స్ ఆర్ మెమోస్ ఆర్ హ్యాండ్ బుక్స్. ఓకే, హ్యాండ్ బుక్స్ అంటే మెటీరియల్స్, handouts, okay, manuals, reports, examples. So these are all examples of written communication, right? And now we are moving into internal and external. So internal communication is between the members of the same organization, and external communication is between the organization and other organizations or individuals. Okay, for example, internal communication ante entante oke organization lo మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే ఇంటర్ కాలేజ్ మీట్స్ అవుతాయి కదా. సో ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మీ కాలేజ్ లో జరిగేవి మాత్రమే, మీ కాలేజ్ లో అయ్యే ఫంక్షన్స్, మీ కాలేజ్ లో అయ్యే మీటింగ్స్, మీ కాలేజ్ లో అయ్యే గ్యాదరింగ్స్, దాన్ని ఇంటర్నల్ అంటాం. అంటే మన కాలేజ్ లోపల మాత్రమే అవి అవుతాయి. అదే ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ అనుకోండి, ఇంటర్ కాలేజెస్ ఫెస్ట్ అవుతాయి కదా, సో అన్ని కాలేజెస్ వచ్చి అన్ని కాలేజెస్ వచ్చి కాంపిటీషన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్. ఓకే, ఇంటర్నల్ అంటే సంథింగ్ విచ్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్. ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెస్ట్స్ ఆర్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి, ఇంటర్ కాలేజ్ మీట్స్ అంటే ప్రతి ఒక 10 colleges 20 colleges వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్. దిస్ ఈస్ అ సింపుల్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్. బట్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి, మీటింగ్స్ కానీ, ట్రైనింగ్స్ కానీ, ఇంట్రానెట్ కానీ, ఈమెయిల్స్, న్యూస్ లెటర్స్, ఫోన్ కాల్స్, లైక్ అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఇచ్చారంటే మనం జాబ్ జాయిన్ అయ్యాక ఎలా ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్స్ వస్తాయి. లైక్ మీటింగ్స్ పెట్టుకున్న, ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ఏమైనా ఉన్నా, న్యూస్ లెటర్స్ కానీ, ఫోన్ కాల్స్, ఇవన్నీ ఫోన్ కాల్స్ అనేవి కూడా మన ఇంటర్నల్. ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. ప్రెస్ రిలీజెస్. ఓకే, ప్రెస్ రిలీజ్ అంటే ఏంటి? మనం రిపోర్టర్స్ అందరినీ పిలిచి మాట్లాడేది, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కానీ, కాంటెంట్ మార్కెటింగ్ కానీ, థాట్ లీడర్షిప్, కాన్ఫరెన్స్ అటెండెన్స్, అడ్వర్టైజింగ్, ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్. సో ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ఎక్స్టర్నల్. ఓకే, ఇవన్నీ ఒక జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాక ఇట్ విల్ ఆల్ హ్యాపెన్, దీస్ మీటింగ్స్, ప్రెస్ రిలీజెస్, పబ్లిక్ స్పీకింగ్, కాంటెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఈ రెండిట్లో కామన్ గా ఉండేవి ఏంటంటే ఈవెంట్స్, వీడియోస్, వెబినార్స్, సోషల్ మీడియా ఈస్ వెరీ కామన్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎక్స్టర్నల్, ఇట్ క్యాన్ బి ఇంటర్నల్, బట్ సోషల్ మీడియా ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్. ఓకే, వెబ్సైట్స్, ఇంటర్నెట్ ఆర్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూ, ఇంటర్నల్ కాంటెంట్ అండ్ జాబ్ రివ్యూ సైట్స్, ఎంప్లాయీ అడ్వొకసీ. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ కి, ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ కి కామన్ థింగ్స్ అనేవి మధ్యలో ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ it will be understood only when you do a job. సో మీరు ఒక కంపెనీలో మీరు ఒక జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ మీకు ఉంటాయి అన్నమాట. సో నేను మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే మీకు ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, మీ కాలేజ్ లో అయ్యే కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్. ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మీ కాలేజ్ కి ఇంకొక కాలేజ్ కి అవుతున్న కమ్యూనికేషన్ ని ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం. ఓకే,
So the last one is verbal and non-verbal communication. So verbal ante మనం నోటితో మాట్లాడేది అంటే స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, మన నోటి నుంచి వచ్చే వర్డ్స్ ని వర్బల్ అంటాం. ఓకే, నాన్ వర్బల్ అంటే మనం నోటితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం హ్యాండ్ మూవ్మెంట్స్ కానీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ జెస్చర్స్ ఆర్ ద పోస్చర్స్ ఇవన్నీ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ లోకి వస్తాయి. డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కానీ. ఓకే, సో వర్బల్ అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఓరల్ రిటర్న్ వస్తుంది. ఓకే, ఇవన్నీ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే facial expressions, gestures, body language, proximity, touch, personal appearance, and silence or size, symbols, all will comes under non-verbal. So verbal అంటే మీరు LSRW గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, LSRW అంటే listening, speaking, writing, listening, speaking, reading, and writing. So these are all verbal communication. And non-verbal communication ante the information is shared through facial expressions, gestures, body movements, and all. Okay, so the need for communication, the need for impact, the need for involving positive experience, the need for effective behavior, and the need for high payback. So communication is very much needed because of these 4 important points. For the effective behavior or for the positive experience, we should need communication, because you just imagine how our world will be without communication. It is very difficult, right? Communication lekunda world ela nadustundi. When you just imagine, what if there is no communication in the world? ఇన్ కేస్ ఈ ప్రపంచంలో కమ్యూనికేషన్ అనేది లేకపోతే హౌ ఇట్ విల్ బి, ఎలా ఉంటుంది ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్, రైట్? సో వై షుడ్ వి కమ్యూనికేట్? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ అస్ టు కమ్యూనికేట్? వన్ ఈస్ టు చేంజ్ బిహేవియర్. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఈస్ టు గెట్ యాక్షన్. సో మనం ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరితో ముగ్గురితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెంటనే వి విల్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, టు ఎన్ష్యూర్ అండర్స్టాండింగ్, నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది అని ఎక్నాలెడ్జ్ చేయడానికి we have to need communication. And to persuade, ఓకే, నేను మీకు ఏదైనా పర్సువేట్ చేయాలంటే, మిమ్మల్ని ఏదైనా విషయంలో నమ్మించాలంటే చెడ్డగా కాదు, ఓకే, ఇన్ అ పాజిటివ్ వే. సో నమ్మించడాన్ని, ఏదైనా మీకు ఒప్పించడాన్ని పర్సువేషన్ అంటాం. ఓకే, పర్సువేట్ చేయడం. ఓకే, అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ టు గెట్ అండ్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలన్నా, నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలన్నా మనకి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం, రైట్? ప్లీజ్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో I think today we have reached 10:20 already. This is just an introduction about communication. Why do we need communication, and what are the types of communication? We have learned many types of communication. So basically oral and written, that is LSRW skills will be falls under oral, and the others like non-verbal communication, like facial expressions or hand movements or leg movements, the way we sit, the postures, the gestures, the dressing sense, everything falls under what? Non-verbal communication, right? So I think I have, today I've taught very fastly or quickly. So if you have any doubts, please ask me regarding communication. We have already discussed this topic in my 3rd class. I don't know whether you remember or not, but we have discussed all this in my 3rd class. And now in this class again, we have revised the topic. So tomorrow we'll be learning what